равшани тоҷикистон ва алвақраи қатар ин шом дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе дар бозии дуюми марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои дуи осиё ба ҳам меоянд. Бояд гуфт ки дар даври аввал равшан тавонист ки аз ҳиндустон як имтиёзи заруриро ба даст биёрад ва умедвор ҳастем ки ин шом низ равшан бо пирӯзии худ мухлисони зиёдеро шод хоҳад кард ва ин нуктаро ҳам бояд зикр кунем ки барои дастгирии равшан аз тамоми гӯшаву канори ватани ҷонаҷонамон мухлисон ташриф оварданд ва умедвор ҳастем ки бо дастгирии онҳо ин шом равшан пирӯзӣ ба даст меорад. шумо таҳлили тафсири хуб доред нисбати футбол. хуб чӣ гуфтан мумкин аст? равшан як имтиёз барои мо аз ҳиндустон ба даст овард. имрӯз хеле як бозии муҳим. алвақра дар майдони худ аз трактор шикаст хӯрд, мо як имтиёз ба даст овардем. хуб чӣ гуна баҳо додан мумкин аст бозиро ва чӣ интизориҳо доред аз бозӣ? ман фикр мекунам баъди он бозиҳое ки гузаштаам мутаассифона натиҷаи хуб нашуд ва имрӯз ман фикр мекунам ки дастаи равшани клуб ҳам аз тани ба ҷои истиқлол ҳам ба ҷои равшани клуб бояд баромад кунам. интизори ман ҳамин аст ки бозӣ хуб мешавад. чӣ интизориҳо дорем аз бозӣ? барои ғалаба равшан боварӣ дорем ки имрӯз бозии хуб нишон медиҳад. мо мардуми тамоми ҷумҳурии тоҷикистон аз он ҷумла мухлисони ҳашадии худи равшан яке аз собиқадорони тими равшан фақат орзу дорем ки равшан имрӯз ба ғалаба ноил шавад. бисёр хуб. бозии якум фикр мекунам ки тамошо кардед. хуб чӣ хулоса кардан мумкин аст аз бозии равшан? аз нуқтаи назари стратегии тактикӣ ман фикр мекунам ки имрӯз роҳбари тими равшан бояд тактикаи ҳамларо пештар истифода барад. ман фикр мекунам ки бояд ки ҳатман имрӯз равшан ғалаба кунад. мо интизори барои ғалабаи равшан омадем. бозии дар ҳиндустон шудагӣ хай дуранг шуд. иам муваффақият нағз. агар имрӯз равшан ғалаба кунад имконият мешавад ки имконияти хуб мешавад ки боз барои ҷои дуюм мубориза барад. мо бояд дорем ки хатти ҳимояи мо пурқувват аст. мо фақат мехоҳем қати муҳаммадҷон раимов бо якта дута ягар бозингарони бошанд ба мисли муҳаммадҷон ки голҳоро ба самар расонанд. интизори ман ҳамон аст ки дастаи равшан пирӯз мебарояд ба хотире ки ин майдон ба майдони ба равшан бегона нест. интизори пирӯзӣ ҳастем, дигари чист. бубинед ҳариф ки бо бохт шурӯъ кардааст албатта хеле сахт бояд бозӣ кунад чунки шонс меҷӯяд ва аммо мо бовар дорем ки равшан ҳамон гунае ки собиқ сармураббии тими истиқлол гуфта буд, равшан дар хонаи худ барселонаро шикаст медиҳад ва душанбе тоҷикистон ҳам хонаи равшан аст. 2-1. шумо бозии пешинаи равшанро тамошо кардед ё не? хуб чӣ хулоса кардан мумкин аст аз он бозие ки дар ҳиндустон равшан анҷом дод? оне ки бозии равшан дар он ҷо карда буд воқеан ҳам дар хатти ҳуҷум хеле бад бозӣ карданд. мо мутаассифона анамон ҳуҷумкоре ки қолабшикан бошад қариб ки надорем. бисёр комбинатсия мекунад. муҳаммадҷон бори дигар мегӯям муҳаммадҷонро ба хатти ҳуҷум партофтанд ва аммо муҳаммадҷон ҳуҷумкори канорӣ аст. ҳуҷумкори канорӣ аст ва вақте ки ҳуҷумкори марказӣ нест маҷбур аст ки муҳаммадҷон ба марказ гузар кунад ва мавқеи худашро раҳо кунад. ба ҳар ҳол хатти дифои равшан хеле бад бозӣ кард. он ҳиндуҳо 5-6 ҳуҷуме ки доштанд ҳамааш аз марказ буд. тӯбро ба усули даврони шӯравӣ мепартофтанд ва медавиданд. мутаассиф мураббии мо натавонист ки дар танаффус ба онҳо фаҳмонад ки аз ҳаминро бояд ҳифз кунад. ягон мушкил набуд онҳоро пешгирӣ кардан. акнун дар бораи як ҷузъиёти асосӣ имрӯз равшан дар хонаи худ бозӣ мекунад ва мусаллам аст ки артиши зиёди мухлисон дастгирӣ мекунанд. ҳамин чиз метавонад сахт кӯмак кунад ба равшан. имрӯз барои истиқлол, барои футзал, барои футбол ва барои шарафи варзиши миллӣ бозӣ мекунад ва муваззаф аст ки пирӯз биёяд.
اون چیزی که ما از مخلصان شنیدیم، یعنی همه باوری دارند و امید دارند که این شام دسته روشن تاجیکستان غلبه میکند و با همین امید و آرزو ما هم میرویم داخل ورزشگاه، زیرا بعد از چند این بازی شروع می شود. روشن به پیش. منظر خیلی زیبای شهر دلارای ما، شهر دوشنبه، پایتخت کشورمون، قلب کشورمون که بازی امروز باز در اینجا، یعنی در شهر زیبای دوشنبه برگزار می شود. رسو ساعت 19 با وقت دوشنبه داوری بازی مجید محمد الشمرانی صدای هشتک خود را بلند کرد و البقره توپ را تحت نظارت خود گرفته به روشن هشدار داد که باخت از تراکتور در دور اول در میدان خود تصادف بود. اثبات این گفته ها آن بود که روشن همگی بعد 20 دقیقه توانست یک هجوم خطرناک را نزد دروازه البقره سازمان بدهد. اولین ضربه مستقیم روشن باشد به دقیقه 43 بازی راست آمد. تو این فرصت البقره چنین ضربه ها را اجرا میکرد، اما گاه گریتسنکو نجات میداد و گاه ضربه های بازیگران حریف از بالا و پهلوی دروازه روشن میگذشتند. قسم یکمی بازی به پایان می رسید، اما هجوم های البقره را هیچ پایان نبود. به ویژه از کنار چپ و سالبان ریاسوف با مشکلی زیاد خطرهایی از این کنار می آمده را برطرف می کرد. اما شاید گم کردن تمرکز بود یا چیز دیگر که اخیراً از همین کنار یانکیتو دالا گل البقره را به دروازه روشن زد و این گل به دقیقه 45 دیدار راست آمد. ژلسون دالا توپ را وارد دروازه یوگنی گریتسنکو می‌گرداند. می‌توانیم بارگاه متوجه شویم اینجا البته آفساید نیست. تنها چند روز پیش چنین گل را برایان ساراگوسا نام فوتبالباز به دروازه برسلونا زد. فوتبالباز دسته اساسونا و هم با چنین اصول دروازه‌بان را فریب داد و بعداً ضربه داد. مبارزه ریکاردو در خط حمله و وارد جریمه گام می‌گردد. حمله را ادامه دادن می‌تواند. بعد آن صدای هشتک داور از انجام قسم یکم بلند شد و دسته ها به تنفس رفتند. و همین طریق دوستان ارجمند قسم اولی رقابت دستای روشن و البقره به انجام می‌رسد. در نیمه اول ژلسون دالا یگانه گل دسته البقره را به ثمر رساند و با حساب 1-0 دستا به تنفس می‌روند، ولی این تنها آخر نیمه اول است. در نیمه دوم بازی جالب‌تر خواهد شد و دسته روشن حتما به بازی برمیگردد، چون که همه ما و شما همین چیز را می‌خواهیم. شما را در ورزشگاه مرکز جمهوری در نیمه دوم انتظاریم. با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به قسم دوم رقابت دستای روشن و الوقره. دستای مذکور در لیگ چمپیون های دو بازی خود را سپری کرده ایستادند. بازی اونها اکنون در نیمه دوم آغاز می شود و باید گفت که بعد از انجام یافتن قسم اول رقابت حساب دیدار نه به نفع ماست، حساب به نفع رقیبان است. ژلسون دالا در دقیقه 46 در نیمه اول توانست به زدن گل نسازد، یعنی در دقیقه زم کرده شده در دقیقه یکم زم گردیده به نیمه اول او گل را به هدف رساند و همین طریق حساب 1-0 به نفع الوقره شد. در آغاز قسم دوم روشن تشبث بازی را به دست گرفت و چند هجوم خوفناک را نزد دروازه حریف سازمان داد، اما مثل که این شام روشن نبود و توپ به هیچ وجه وارد دروازه مهمانان نمیشد. این تهاجم تا دقیقه 65 دیدار ادامه کرد و به نظر می رسید که شاگردان مسعود نظرزاده اندک خسته شدند. شاید این را خود او نیز احساس میکرد که با عوض کردن بازیگران نو و جان تازه بخشیدن به بازی دست زد، اما نه عزیزبک سلطانوف، نه محمد جان میراحمدوف و نه امیر جان سفروف رفت بازی روشن را تغییر ندادند. الوقره توانست دروازه خود را از گل امین ماند و 3 امتیاز گران ارزش را صاحب شود. من به بچه‌ها گفته بودم که هر کسی اشتباه کنه بازی رو میبازه. ما یک اشتباه کردیم، بازی رو از دست دادیم. موقعیت بسیار زیاد داشتیم، در نیمه دوم بسیار موقعیت داشتیم، بازی در اختیار ما بود، ولی توپایی که از روی خط دروازه رو بچه‌ها نزدن تو گل. من واقعا اینجا الان به جرئت میگم فوتبال بی‌رحمه، فوتبال واقعا بی‌رحمه. با این همه موقعیت گل ما بازی رو از دست دادیم. من واقعا ناراحتم امروز، خیلی ناراحتم. از بچه‌ها تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیدن، فوتبال خیلی خوب بازی کردن. من واقعا نیمه دوم بچه‌هامون اصلا با برنامه‌ای که ما بهشون دادیم در نیمه دوم شما دیدین که چقدر موقعیت داشتیم، چقدر مومنت داشتیم، ولی خب عرض کردم فوتبال واقعا بی‌رحمه. اگر این در کولا بود شما 100% بدونید که ما با 3 یا 4 گل این بازی رو می‌بردیم. 100%. چمانی که شما عادتاً در سبزه طبیعی بازی میکنید، اینجا چمانی سنی است، تاثیر دارد به فوتبال؟ 100% تاثیر داره، چون اینجا سرعت تو بالاتر میره و شما باید بیشتر بدوید، بیشتر حرکت کنید. ولی توی زمین طبیعی خب شرایط طبیعی فوتبال هست. زمین چمن مصنوعی برای فوتبال لیگ خوب نیست به نظر من. حالا باز خودشون باید تصمیم بگیرن که چیکار باید کنن، ولی به نظر من خوب نیست که در الان تو این شرایط فعلی تو چمن مصنوعی ما فوتبال بازی کنیم. بازی نوبتی بازم رقیب پرقوت‌تر است، تراکتور ایران، و شما چگونه شرح می‌دید و چگونه آمادگی می‌گیرید بر مقابل این رقیب؟ در هر بازی شرایط خودش داره دیگه. ما ان شاءالله وقت اون بازی برسه، حالا شرایط اون بازی رو باید ببینیم، تیمشون رو بیشتر ببینیم و خودمون رو آماده کنیم. همونجوری که شما دیدیم ما برای این بازی کاملا آماده بودیم، یعنی با برنامه. نیمه اول برنامه‌مون که گلی نخوریم، نیمه دوم بتونیم گل بزنیم و بازی رو نگه داریم، ولی متاسفانه 2-3 دقیقه مونده بود گل بعد خوردیم و نیمه دوم نتونستیم از موقعیتمون استفاده کنیم. بعد این باخت روشن در جدول گروه در مقام سوم قرار گرفت. دو بازی آینده خود را روشن با تراکتور در سفر و در خانه خود برگزار خواهد کرد.